جیسے بریلوی حضرات گمراہ ہیں ویسے ہی محمد علی مرزا بھی گمراہ ہے. تو یہ نہیں کہ ایک گمراہی سے بچنے کے لیے ہم دوسری گمراہی کی طرف چلے جائیں، بلکہ بعض حوالوں سے تو محمد علی مرزا کی گمراہی بریلویوں کی گمراہی سے بھی بڑی ہے. تو اس میں احتیاط کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں کیونکہ اہل تشیع کے جو عقائد ہیں ہاں اور جو ان کے پورا فرقے کے جو عقیدے، وہ عقیدے احمد رضا بریلوی کے عقیدے سے کئی گنا زیادہ گھٹیا ہے. بھائی مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو اللہ مانا ہو بریلوی مکتب فکر نے، لیکن یہ تو علی رضا کو اللہ کے مقام پہ رکھ دیا. مجھے نہیں معلوم کہ بریلوی مکتب فکر نے کسی کو نبی مانا ہو باقاعدہ. یہ بات ہے، یہ تو نبی سے افضل مانتے ائمہ اہل بیت کو، نبی سے بھی آگے بڑھاتے. تو حقیقت میں ان کی جو گمراہیاں ہیں، شیعوں کے اندر جو بدعت و خرافات، شرکیات، کفریات ہیں، وہ ان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہیں. وہ احمد رضا بہت پیچھے ہے بندہ، وہ بہت پیچھے. وہ شیعوں کی بدعت و خرافات کے مقابلے میں وہ بہت پیچھے ہے. کسی بھی صحابی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اہانت یا صحابہ کی اہانت واضح طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ بریلوی لوگ ایسا کرتے ہیں جو خاص ان کا مکتب فکر. باقی بھائی کوئی بندہ کھڑا ہو کے کیا بولتے وہ معتبر نہیں ہے، لیکن آفیشیل جو ان کا موقف ہوتا ہے اس میں ہمیں نہیں دکھتا کہ یہ باقاعدہ صحابہ کے تعلق سے کوئی گستاخی کی بات کرتے ہوں. لیکن اہل تشیع تو کتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں ازواج مطہرات کو. تو حقیقت میں وہ بریلویت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور بہت زیادہ ان کے اندر برائیاں، شرک میں، کفر میں، بدعت میں، خرافات میں، ہر چیز میں کئی سو گنا آگے بڑھے ہوئے ہیں بریلویت سے یہ شیعت والے. لیکن جو مطلب سیاہ ہے ان کا تو اچھا ایک منٹ، میں جسٹ ایک سیکنڈ میں صرف بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ایک منٹ، یہ دیکھیے، یہ ہمارے اختلاف کا حل چینل پہ جائیں گے آپ تو یہ پلے لسٹ ہے پوری. ہاں میں نے پلے لسٹ کا لنک بھی ڈالا ہے، اور اس میں پوری 116 ویڈیو کلپس ہے کہ یہ محمد علی مرزا، انجینئر علی مرزا کے جو گمراہیاں ہیں، جو غلط عقائد ہے، جو غلط کوٹیشنز ہے، مس ٹرانسلیشنز ہے، ڈیلیبریٹ جان بوجھ کر، ہاں گڑی ہوئی حدیثیں بیان کرنا، ہاں اور کئی ساری ایسی چیزیں جو ہے ہم نے ایکسپوز کی ہے. یہ 117 کلپس کا نچوڑ ابھی آپ کو اتنے شارٹ میں تو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. ہاں جی، ہاں جی، بے شک. میں مختصر میں بتا یہ دے میں رہا نے ہوں لنک ڈال دیا، آپ ضرور اسٹڈی کریے وتھ این اوپن مائنڈ اور آنکھیں بند کر کے. نہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، کبھی کوئی چیز کو ایک صحیح بول رہا ہے، جیسے کرسچن نے بول رہا ہے ہاں دیر از بلیف ان گاڈ ہونا چاہیے، کہ میں مانتا ہوں. ایتھیسٹ کے سامنے کرسچن جو بولتا ہے، ایتھیسٹ بولتا ہے میں گاڈ کے وجود میں نہیں مانتا، کرسچن بولتا ہے کہ گاڈ کے وجود میں مانتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کرسچن کو صحیح مان کر کے اس کے اسٹوڈنٹ بن جائے، میں کرسچن کا اسٹوڈنٹ، ویسا نہیں بن سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ ان کی یہ ساری گمراہیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ ہمارے چینل پہ ہم نے ایکسپوز کی ہے. جی باقی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ڈسکشن. جی ہاں کنٹینیو کریں. ہاں میں کفایت صاحب، جو آپ نے ابھی ایک بات کہی، تو سیاہ کو تو ہم مطلب ایک بات اور جوڑ دوں. ابھی جو حال فی الحال میں جو شخص فوت ہوا ہے، جس کو لوگ شہید کہتے ہیں، اس کے عقائد بھی یہ بریلیوں کے امام کے عقائد سے بدتر ہے. یعنی جس کو شہید بولتا ہے، اور یہ علی مرزا جس کو کہتا ہے شہید، اور جس کو کہتا ہے ہمارا بابا ایسا ہوتا، یعنی جس کے بارے میں کہا کہ ہمارا بابا ایسا ہوتا، اس کا عقیدہ، اس کا ماننا بریلیوں سے بھی بدترین عقیدے کا مالک ہے. اور یہ علی مرزا اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور تو اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے، اس حوالے سے بات ہوتی، تو یہ شخص گستاخان نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا، ان کا ڈیفنس کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کی بات بیتے تو صحابہ کرام کی جو گستاخی کرتا ہے، یہ ان کے ساتھ یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے. جی بھائی اس کی تکفیر کا، اس کے بارے میں فکر کیوں نہیں کہ اس کو جو ہے کافر کیوں نہیں جا رہا ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے گھٹیا عقیدے رکھے گئے صحابہ، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، آپ کو فکر کیوں نہیں ہو رہی کہ ان کو کافر کیوں نہیں کہا جا رہا؟ جی میں آپ کو احمد رضا نے، کفایت بھائی، احمد رضا نے تو باقاعدہ روافظ کی تکفیر کی ہے، روافظ پر بہت سخت ریمارک دیے ہیں، بڑا سخت کلام کیا ہے شیعوں پر، اور ان سے بچنے کا، الحذر رہنے کا اس کے فتاوا میں مطلب باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. جو سخت ریمارکس احمد رضا نے روافظ کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں دیے ہیں، اس کا 1/10 مطلب، بلکہ کوئی ایک چھوٹا سا جز بھی مرزا کے یہاں نہیں ہے. تو یہ تو فرق ہے احمد رضا میں اور کیا نام سے مرزا انجینئر میں. شاید مطلب احمد رضا نے لیکن یہ بھی تو کہا ہوا ہے کہ مطلب کہ سیاہ کو وہابی سے بدتر کہنا یہ سیاہ پہ ظلم ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے گستاخ ہے، اور نعوذ باللہ ہم لوگ مطلب وہ چھوڑیے، وہ مسئلہ چھوڑیے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ روافظ کی زوردار طریقے سے ہمیں اس بات سے تکلیف سے زیادہ اس بات پہ خوشی ہے کہ اس نے مرزا سے کئی گنا آگے شیعوں اور روافظ کی تکفیر کیا، ان پہ کلام کیا، ان کی تردید کیا، ان کے عقائد پہ بات کی ہے، جو بات مرزا نے نہیں کیا. تو میں ایک ایڈوائس لینا چاہوں گا، اگر جو آپ دے تو میں مختصر میں مطلب وہ بات رکھ کے تھوڑا کانٹیکس رکھے اور تھوڑا میں ایڈوائس لینا چاہتا ہوں، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟
जी हाँ, ओके सो अभी क्या 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 मतलब क्या मुझे चीज? एडवाइस लेना है आप, मतलब जैसे अभी मैं मशवरा कंप्लीट लेना कर रहा भाई हूँ। साहब को, हाँ, रखिए क्या मशवरा हाँ लेंगे हाँ, बताइए। क्या मशवरा देना? तो हाँ, तो इस साल के मतलब अभी अबाउट 6 महीने पहले तकरीबन मतलब मैंने इंजीनियर को मतलब सुनना स्टार्ट किया और उनकी वजह से मतलब तौहीद का अकीदा भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दुरुस्त हुआ है और मेरे पास अभी मेरे डेस्क पे किताब तौहीद मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह साहब की रखी हुई है। वो भी मतलब उन्हीं की वजह से मैं रफ़ाए दिन से नमाज़ पढ़ता हूँ और जो आई प्लस टीवी का जो चैनल के बारे में मुझे पता चला था, वो मैं एक अहलुल हदीस की मस्जिद में गया था। वहाँ पे मतलब उन्होंने उनके साथ मतलब मैंने बताया कि मतलब मैंने इस वजह से मैंने ये रफ़ा दीन से नमाज़ पढ़ना शुरू किया और ये सब मतलब मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने मतलब ये चैनल मुझको रिकमेंड किया और उन्होंने मतलब पहले ही वो जिन्होंने मुझे ये चैनल रिकमेंड किया था उन्होंने बताया था मतलब मैंने बताया कि मैं इनको सुनता हूँ इमाम साहब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को और तो उन्होंने कहा कि मतलब इसके अरे बारे में भाई बहुत लंबा। नहीं, बोलने आप क्या दीजिए, कहना चाहते हैं कि बोलने आप? दीजिए, शाबाश में बोलने चलो दीजिए साहब। बोल लीजिए, हाँ, हाँ, तो बोल मतलब लीजिए भाई। वहाँ से मुझे रिकमेंडेशन मिला था कि मतलब आप आई प्लस टीवी को मतलब आप सुने और उनके अकायद में भी गलतियाँ हैं और उनके चीज़ों में गलतियाँ हैं तो आप और आई प्लस टीवी वाले ये बातें बताते हैं। तो अभी तो फिलहाल जो बेसिक्स होता है इस्लाम का खत्म नबूवत वो सब का अकीदा मतलब मैंने उनको सुनकर दुरुस्त किया है और फिर बाकी जो इख्तिलाफी मौज़ूआत हैं तो उसके मैं आई प्लस टीवी की भी स्ट्रीम्स सुनता हूँ और पीछे रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ और उनको भी सुनता हूँ तो अभी मतलब मैं तहकीक में हूँ और जो मतलब अभी जो मेन जो इस्लाम का मुद्दा है जैसे खत्म नबूवत हो गया और तौहीद हो गया और इस सब के बारे में तो अभी मतलब जो बाकी जो मौज़ूआत है शायद अगर जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वो सब जो इख्तिलाफ है उसके बारे में अभी मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब मैं भी फिर भी मैं इमाम साहब से इख्तिलाफ रखता हूँ। ये नहीं कि मतलब मैं उनका पूरा मुक़ल्लिद हूँ तो मतलब यही एडवाइस मुझे चाहिए थी कि मतलब अब जो मतलब नहीं, बेसिक जो आप ना मेरा है सुनिए, वो हो चुका है। कादियानियत के बारे में अगर आप ख़त्म नबूवत ही के बारे में मिर्ज़ा अली इंजीनियर को सुन रहे हैं, तो कादियानियों के बारे में जो उसका मौक़िफ़ है, वो अहले सुन्नत से हटकर है। हटकर जी, कादियानी वो तो कादियानियों का बहुत चहेता है भाई, कादियानी ऐसे किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो कादियानियों का इतना चहेता है इस वजह से क्योंकि कादियानियों के बारे में उसका मौक़िफ़ अहले सुन्नत के मौक़िफ़ से अलग है। मैंने उसकी एक वीडियो देखा था, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो बोल रहा था, कादियानी हमको काफ़िर बोलना छोड़ दे, तो हमको भी इनको काफ़िर बोलना छोड़ देंगे। गोया कि हम कादियानियों को सिर्फ़ इस वजह से काफ़िर बोल रहे हैं क्योंकि वो हमको काफ़िर बोल रहे हैं। तो कादियानियों के बारे में भी उसका जो मौक़िफ़ है ना, वो जो ख़त्म नबूवत जो बहुत बेसिक चीज़ है, उस कादियानी फ़िरक़े के बारे में भी उसका मौक़िफ़ तमाम मुसलमानों से हट कर के है। तौहीद के बारे में भी उसका मौक़िफ़ दीगर मुसलमानों से हट कर है। ठीक है भई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फ़ाजिर कि अल्लाह ताला कभी इस दीन की मदद किसी फ़ाजिर इंसान से भी कर देता है। आप इस्लामी तारीख़ में देखेंगे कि बहुत सारे गुमराह फ़िरक़ों ने मुल्हिदीन का बहुत ज़बरदस्त किस्म का रद्द किया है और बहुत सारे उनके रद्द से सुन कर के बहुत मुल्हिदीन ने अपने इल्हाद से तौबा किया। तो ये नहीं, इसका किसी के अहले बिदअत में से किसी का कोई अच्छा काम सुन करके और अगर आप हिदायत पर आ गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब दीन की हर चीज़ उससे आप लेंगे। अब आपके लिए जब ये वाज़ेह हो गया कि वो बंदा बिदअती है, गुमराह है और आपके पास मोतबर उलमा मौजूद है जिनसे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप तौहीद सीख सकते हैं, आप रिसालत सीख सकते हैं, रिसालत पर और ईमान के अरकान और इबादतें, ये सब आप मोतबर उलमा से जब सीख सकते हैं। अब तक आपके पास मोतबर उलमा राब्ते में नहीं थे, अब आपके पास माशाअल्लाह मोतबर उलमा आपके राब्ते में। खुद आई प्लस टीवी के स्टेज पर बहुत सारे मोतबर उलमा आते हैं। आप हमारा मदरसा जॉइन कर लें और जो है एक इस्तिक़लाल के साथ, मुस्तक़िल मिज़ाजी के साथ सीखें। यहाँ हमारी अलग-अलग स्ट्रीम्स होती हैं, तौहीद पर भी होती है, अक़ीदे पर भी होती है, इबादत के फ़िक़ही मसाइल पर भी होती है, मामलात पर भी होती है और तज़किया और एहसान पर भी होती है। तो जब आप मोतबर उलमा पहचान गए, तो अब आपको ऐसे आदमी को नहीं सुनना चाहिए जो आपके अक़ीदे के लिए ख़तरा बन सकता है। मिर्ज़ा अली इंजीनियर एक ऐसा बंदा है जो लोगों के अक़ीदे के लिए ख़तरा बन सकता है। तो अल्लाह ताला ने आपको एक गुमराही से निकाला है, तो अब आपका एक ज़िम्मेदारी है कि जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी है, आप उसकी हिफ़ाज़त करें और बचें ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से बचें। और ये भाई हाँ, साहब तो जो फिर तौहीद का हवाला दे रहे हैं मेरे भाई, बार-बार इस स्ट्रीम में और भी लोग आए, जो कहते हैं कि मिर्ज़ा तो तौहीद की बात करता है। भाई सबसे बड़े जो तौहीद के दाई हैं, वो सहाबा हैं और ये बंदा सहाबा का दुश्मन है। आप और हुकूमतों में देखेंगे तो खुलफ़ाए राशिदीन की हुकूमत सबसे बड़ी तौहीद की दावत देने वाली है। उसके बाद बनु उमय्या का दौर देख लें आप, ये तौहीद के सबसे बड़े दाई थे। यानी खुलफ़ाए राशिदीन के बाद जो इस्लामी हुकूमत में हुक्मरान हुए, वो तौहीद के सबसे बड़े दाई थे और ये मनहूस आदमी इनका दुश्मन है, बनु उमय्या का दुश्मन। ये 2 टके के इंजीनियर से कहते हैं चूंकि वो तौहीद की बात करता है, उसके खिलाफ ना बोलो। तो ये इतने बड़े-बड़े सहाबा, वो तौहीद की बात करने वाले, तौहीद का अलम लेके पूरी दुनिया में घूमने वाले, हैं, तौहीद की इतनी बड़ी खिदमत करने वाले, उनसे इसको क्यों प्रॉब्लम है? ये शियों की गुण गाता है, जिनके यहाँ मातमी मजलिसें, जिनके यहाँ कुफरिया नगमे, जिनके यहाँ शिरकिया बातें, ये सब कुछ हो रही है।
لیکن ان کے گن گاتا ہے وہ بنو امیہ جن کے دور میں نہ کوئی مزار، نہ کوئی علم ان کی بدعتیوں جا، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی ان کے دور میں، ان کے پورے سیٹ اپ میں کہیں کوئی نام و نشان نہیں، پیری مریدی بابا گیری کہیں کوئی نام و نشان نہیں، صرف توحید، صرف سنت، صرف قرآن، صرف حدیث، صحابہ، اس کے علاوہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ ان سے یہ وہ بندہ دشمنی پال رہا ہے جو صبح و شام گن گاتا ہے مشرک، سب سے بدترین قسم کے شرک و کفر میں مبتلا لوگوں کا، اور کہتا ہمارے بابے ایسے ہوتے ہیں، اور صاف جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو الو بناتا ہے کہ یہ بدماش لوگ، یہ مکار لوگ، یہ شرک میں لت پت لوگ، یہ مسلمانوں کے دفاع میں مارے گئے، جان دیے، فلسطین والوں کے دفاع میں جان دیے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا مکر، اتنا بڑا فریب، تو یہ کھڑا ہے ان کے ساتھ جو کائنات میں سب سے بدترین شرک و کفر میں مبتلا ہے، یہ آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور وہ بنو امیہ، کوئی ایک بدعت بتاؤ ان کے بنو امیہ کے دور میں، کوئی ایک مزار دکھا دو، بنو امیہ کے دور میں کوئی مزار بنایا گیا ہو، کوئی شرک کا اڈا کیا گیا ہو، کوئی ماتمی مجلس منعقد کی گئی ہو، کوئی ایک چیز بتاؤ توحید کے برخلاف، سنت کے برخلاف، کوئی ایک چیز بتاؤ بنو امیہ کے دور میں۔ اور یہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ آدمی اصلاح کی سنا جائے، یہ اگر توحید سے اس کو محبت ہوتی تو یہ اہل توحید سے محبت کرتا، لیکن یہ اہل توحید سے محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی دبی زبان میں بات کرتا ہے کہ جتنے بھی نا اہل بیت جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اللہ کا بیٹا ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹا کہتے ہیں، اب اہل بیت کو اس طرح سے پیش کرنا کہ آپ اللہ کا پریوار کے طور پر پیش کریں، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی پریوار نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں، چاہے اہل البیت ہوں، لیکن یہ اس انداز سے اہل البیت کا نام لے گا، ایسا لگتا ہے پورا دین یہی ہے، یعنی یہ پورا اسلام اس لیے آیا تھا کہ اس خاندان کو پروموٹ کیا جائے، خاندان کی گن گائے جائے صبح و شام، نہیں، اللہ کے گن گائے جائیں گے، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی۔ اور یہ شخص اہل البیت تو جانے دیے، اہل البیت کے نام کی بڑی بڑی بات کرتا ہے، لیکن خود اللہ کے رسول کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی وہ عقیدے، وہ خیالات جو اہل سنت والجماعت کے سراسر خلاف ہے۔ جب بھی بات آتی ہے کوئی گستاخی کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ بتائیے، مسلمانوں کا دشمن میڈیا اس کی کلپ چلاتا ہے کہ دیکھو اس نے جو ہے ڈیفنس کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتنا بڑا کام کیا، یہ کہتا ہے کہ میں اس دور میں ہوتا تو انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ کر دیتا ابن تیمیہ کے خلاف۔ کس چیز کے خلاف اتنا یہ غصہ ہے؟ اللہ کے نبی کے دفاع، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اس دفاع سے اتنی تکلیف ہے اس کو، یہ کہتا ہوتا ہے میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کر دیتا۔ یہ کیا اس کے پاس حب رسول ہے؟ یہ کچھ نہیں، یہ ایک دکان چمکا رہا ہے، اہل بیت کے نام کی دکان چلا رہا، بس اہل بیت کو بت بنا کے پوج رہا ہے اور آپ سے پجوانا چاہتا ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا، اہل بیت کیا اہل بیت کی پوجا ہوگی؟ نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنا۔ اہل بیت کی پوجا کیسے کر لیں گے؟ یہ پوجا کروانا چاہتا ہے اہل بیت۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں اہل بیت کے بارے میں۔ اور اہل بیت میں سے بھی کس کا، یعنی صرف ان اہل بیت کا نام اس کی زبان پہ آئے گا جن کا تعلق کسی نہ کسی لڑائی سے جڑا ہوا ہے۔ باقی جو اہل بیت ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بدترین بات کہی اس نے، ہم نے کلپ چلائی تھی اس کی۔ اس بندے نے کہا تو یہ تو جو ہے صلح کر کے سائیڈ ہو گئے، اے حسین آپ آگے بڑھ کے کچھ کرو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہو کے، بخاری کی روایت ہے، اور کہتے ہیں میرا بیٹا صلح کرائے گا، مسلمان کے دو گروہ کو، عظیم گروہ کو ملا دے گا، اللہ کے نبی تعریف کرے، اور یہ کہتا ہے صلح کر کے کنارے ہٹ گئے۔ یہ نبی کا احترام ہے؟ یہ اہل بیت کا احترام ہے؟ یہ صرف الو بنا رہا ہے۔ یہ جو ڈوگی ٹولا ہے، یہ دوسروں کو مامو بولتا ہے، مامو پارٹی بولتی ہے، لیکن یہ ڈوگی پارٹی سب کو الو بنا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے اہل بیت کی پوجا ہو، ہاں، تو جس رخ کی طرف یہ لے جانا چاہتا ہے وہ اس کو ٹائٹل آپ کچھ بھی دے، لیکن اسی طرف لے جانا چاہتا نہیں۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، بالادستی قرآن و حدیث کی ہوگی، صحابہ کرام کا بھی احترام ہوگا، اہل بیت کا بھی احترام ہوگا، لیکن یہ شیعہ، یہ کفرستان کی اور یہ شرکستان کی باتیں نہیں چلنے والی۔ یہ جو ہے کیسے ہے، وہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کسی ایک جز کو لے کر کے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ بھائی مرزا توحید کی بات کرتا ہے تو توحید کی بات کرنے کی وجہ سے وہ صحیح ہو گیا، تو چلیے صاحب بریلوی محبت رسول کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ صحیح ہو گئے، شیعہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائیں گے، دیوبندی بزرگوں کی جو ہے بات کرتے ہیں، ائمہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائیں گے، جماعت اسلامی اتحاد کی اور اقامت دین کی بات کرتی ہے تو پھر وہ صحیح ہو جائیں گے، معتزلہ عدل اور توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ بھئی کسی ایک جز کی وجہ سے
किसी पर फैसला नहीं जो है किया जा सकता, किसी पर जो है सही होने का और मनहज हक पे होने का आप फैसला नहीं कर सकते और हुक्म नहीं लगा सकते उस पर, जब तक कि वो दीन की तमाम चीजों पर पूरे तौर पे दीन में शामिल नहीं होगा। एक बात याद रही, मैं भूल ना जाऊं, ये बंदा कहता ना अली मिर्जा, ये लोगों को दिल कहता है कि मैं कहूँ ये मुआविया रसूलुल्लाह पार्टी है, बोलता कि नहीं बदमाश, इसने कहा। अरे ये हमको देता है कि ये लोग मुआविया रसूलुल्लाह, तूने क्या किया भाई, तेरी पार्टी ने तो अली को अल्लाह बना दिया, हाँ तू रसूल की बात करता, हमको इल्जाम लगाता है कि मुआविया को रसूलुल्लाह बोल रहे, और तूने तो अली को ऑलरेडी तेरी पार्टी ने बना दिया अल्लाह, हाँ आज में बिठा दिया, अल्लाह के बराबर कर दिया, और अल्लाह जो है मुकर्रर कर दिया। तो ये हमको पता नहीं किस मुंह से, अरे अपने आईने में जा झांक के देख कि तेरी डोगी पार्टी का रिकॉर्ड क्या है, तुम लोगों ने क्या क्या जो है कांड किए हैं। तो अली रजी अल्लाह तआला को ऑलरेडी अल्लाह बना दिया, और हमको कहता है कि ये मुआविया रसूलुल्लाह बनाना चाहते हैं। कौन अहले हदीस कहता भाई, कौन मुहिब्बे सहाबा कहता है कि मुआविया रसूलुल्लाह, कोई नहीं कहता। लेकिन ये गंदी लोग, इन लोगों ने अली रज़ियल्लाहु को रसूलुल्लाह क्या अल्लाह बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। जी शेख शिफात साहब और सावन साहब शुक्रिया, मैं तहकीक करूंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको और हमें हिदायत दे। जस्ट मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि आपने जो मतलब ये कहा कि ये अहले बैत का मतलब इनकी पूजा करवाना चाहता है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई बंदा किताबत तौहीद का एंडोर्स क्यों करेगा उसको, अगर जो मतलब जो अल्लाह के रसूल के साथ ना खड़ा हो, अहले बैत के गुण गाए, वो पूजा नहीं करवाना चाहते। पूजा नहीं तो क्या है, सबसे बड़ा मकाम अल्लाह का, फिर अल्लाह के रसूल का, उसके बाद अहलुल बैत का है। जब अल्लाह के रसूल को गालियां दी जाएं और मुसलमान उनका दिफा करे, ये खड़ा होकर नजर आता है दुश्मनाने नबी के साथ, ये अहले बैत की पूजा नहीं तो और क्या है। यानी क्या समझ रहा है अहले बैत को, अल्लाह के नबी के बारे में कोई जज्बात नहीं। अल्लाह के नबी के दिफा में अगर कोई किताब लिखता है, ये कहता है मैं मुकदमा करता हूं उसके खिलाफ, ये क्या करा, अहले बैत की पूजा नहीं करा तो क्या करा। और फिर ये बंदा कहता है कि कुरान की जो आयत है कि भाई विरासत से मुतालिक, ये कहता है कि कुरान के एतबार से तो बिल्कुल सही है कि जो अहले बैत ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने मुतालबा किया था विरासत का, कुरान के रूह से बिल्कुल सही है। ये अहले बैत की पूजा नहीं तो क्या है, किस दिन को मानता है ये, कैसे बोल सकता है कि कुरान के रूह से, क्या हदीस को छोड़ के कुरान के रूह से हवाला दे सकता है। ये अहले बैत की पूजा नहीं तो क्या है, यानी अहले बैत के बिल मुकाबिल में हदीस को किनारे लगा दिया। ये क्या है, ये कौन सा तरीका बताइए, ये अहले सुन्नत का मनहज है। ये बंदा कहता है कि कुरान में जो है कि सुलेमान जो है ये नबियों की जो विरासत का जिक्र है, अरे भाई वो विरासत हुकूमत का है, वो हुकूमत का, ये माल की विरासत नहीं है, और वो विरासत सबको नहीं मिलती है। यानी बाप के बाद एक बेटा, यानी अगली नस्ल ने जो है हुकूमत संभाला, ये कुरान में, उसका हवाला देके ये शिया लोग कहते हैं कि देखो कुरान में तो विरासत साबित है कि नबी की विरासत मिलती। अरे वो मीरास थोड़ी है, वो तो एक कोई आदमी आके हुकूमत पे बैठता है, मीरास क्या बढ़ती, मीरास तो सारे बच्चों की मिलती। एक मीरास जो विरासत है ना, वो औलाद को मिलती है, बीवियों को मिलती है, सबको मिलती है। इतना बेहुदा इस्तेलाल ये बंदा कर रहा है। ये अहले बैत की पूजा नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है ये, है? मतलब किस मकाम पे खड़ा किया अहले बैत कि वो कुरान की आयत में तहरीफ करेगा, कुरान के ताल्लुक से झूठी बातें फैलाएगा। इन झूठों ने, लफंगों ने जो अल्लम गलम फैला रखा, उसको लाके उसे आपके जहन में डालेगा। तो मिशन क्या है, सिर्फ ये कहता है कब्र में पूछा जाएगा अहले बैत के बारे में, ये पूजा नहीं तो क्या, बताइए मुझे। इस बंदे ने अपनी वीडियो में कहा है कि कब्र में मरने के बाद सवाल होगा, अहलुल बैत के बारे में सवाल होगा, अहलुल बैत के बारे में सवाल होगा, अल्लाह के बारे में सवाल होगा। सुनन नबी दाऊद के रिवायत से क्या सवाल होगा, मा कुंत तअबुद, जाओ सुनन किताबुल मसला बाबुल मसला फिल कब्र उठा के देखो, सुनन नबी दाऊद की हदीस है। फरिश्ते सवाल करेंगे मा कुंत तअबुद, इसी को दूसरे अल्फाज में कहा गया मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। रब का मतलब कि तुम इबादत किसकी करते थे, उसी को दूसरी हदीस में ताबीर किया गया मा कुंत तअबुद, तुम किसकी इबादत करते थे, ये सवाल होगा। ये कहता है अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा। किधर अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा, अहले बैत के बारे में कब्र में पूछा जाएगा, आखिरत में पूछा जाएगा। भाई जब ये कहा जाता है कि ये जो साहबे कराम है, इनके बीच में जो आपसी लड़ाइयां हुई, इनसे खामोशी तैयार करो, क्या उसके बारे में सवाल होगा, ये कहता है सवाल होगा। तो ये पूजा नहीं तो कि पूजा का मतलब आप टाइटल देके तभी पूजा मानेंगे। अल्लाह के नबी सम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब इसका मतलब है कि कोई अपने आप को नबी ना बोले, बल्कि जो चाहे बोल दे, हमारे ऊपर वही आती है, हमारे ऊपर फरिश्ते आते हैं, हम पर दीन नाजिल होता है, हमको सब कुछ मिलता है। अरे भाई इतना सब कुछ मान लिया, सिर्फ बोलता नहीं कि मैं नबी हूं, तो क्या वो नबूवत का दावा नहीं कर रहा, नबूवत का दावा कर रहा है। ऐसे जो शख्स जो है अहले बैत को इस मकाम तक पहुंचा रहा है, यानी उनके मकाम से बढ़ा रहा है, उनको जो है माबूद का दर्जा दे रहा है, उनको, उन्हीं को सब कुछ मान लिया उसने, ना कुरान है, ना हदीस है, ना साहब है, सिर्फ अहलुल बैत, बाकी कुछ नहीं। ये दीन नहीं है, ये अहले बैत की पूजा है, ये कोई इस्लाम नहीं है ये। जी शुक्रिया।